بھارت کی تراندازی کے جواب میں پاکستان کے کامیاب ترین آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 5 سال مکمل ہو گئے۔ 5 سال کے بعد بھی بھارت پاک فوج کا منہ توڑ جواب نہیں بھولا اور آج بھی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اس پر خوف طاری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 27 فروری 2019 ہماری تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس دن پاکستان کے عوام کے عزم اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ 26 فروری 2019 کو بھارت نے رات کے اندھیرے میں سرجیکل سٹرائک کے نام پر پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ بالا کوٹ میں بھارتی طیارے بم پھینک کر فرار ہو گئے۔ بھارتی تراندازی کے اگلے ہی روز 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے منہ توڑ جواب دیا۔ مختصر فضائی جھڑپ کے دوران بھارتی طیارے کو مار گرایا۔ اس دوران بھارتی پائلٹ ابھینندن ورتھمن کو بھی زندہ گرفتار کیا گیا۔ پاک فضائیہ نے اس آپریشن کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا نام دیا۔ زیر حراست ابھینندن پاکستان ملٹری کے ضابطہ اخلاق کی پاسداری اور پاک فوج کے جوانوں کی میزبانی کا معترف۔ جے ڈی اے کے زیر اہتمام حالیہ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ای ڈی سینٹر سے پریس کلب ٹھٹھا تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، مسلم لیگ فنکشنل، قومی عوامی تحریک اور قوم پرست جماعتوں نے شرکت کی۔ عبد المجید سمو، بابو خشک، امجد شاہ، شاہ نواز بروہی، یاسر جاکھرو کا کہنا تھا الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے من پسند لوگوں کو مسلط کیا گیا، عوام سے ان کا حق چھینا گیا، اکثریتی جماعت کو سائیڈ کر کے ملک لوٹنے والوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہم ان انتخابات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس مجموعی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے 22 کیسز کی سماعت کی۔ ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملکی مفاد کے خاطر دیار غیر میں ملکی ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں املاک کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ متعلقہ محکمے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کر کے رپورٹس ایک ہفتے کے اندر میرے دفتر جمع کروائیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں قومی انسداد پولیو مہم کی انسپیکشن کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان مہر شاہ زمان لق نے ملتان روڈ پل غازی گھاٹ پر پولیو ٹیموں اور ورکرز کی ورکنگ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے پولیو ورکرز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ قومی کاز کو ہر صورت پورا کیا جائے، روزانہ کا ٹارگٹ ضرور حاصل کیا جائے، ہر گاڑی کو چیک کر کے 5 سال سے کم عمر بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے حفاظتی قطرے ضرور پلائے جائیں، کسی بھی مسئلے کو فوری افسران کے نوٹس پہ لایا جائے، ایشوز کو حل کرنے کے لیے فوری پیش رفت بھی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے بچوں کے اندراج کا رجسٹر، ویکسینیشن اور دیگر سہولیات بھی چیک کی۔ مہر شاہ زمان لق نے اپنی زیر نگرانی میں مسافر بچوں کو حفاظتی قطرے بھی پلوائے۔ رینالہ خورد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید فہیم شاہد نے 2 بچوں کو قتل کرنے والے ملزمہ کو 2 بار سزائے موت اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی۔ تھانہ چوچک کے علاقہ کماں اسلام پورہ کی خاتون نے اپنے 2 بھانجوں کو نہر میں پھینک کر مار دیا تھا۔ شکیلہ بی بی کو 2 بار سزائے موت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ٹنڈوالا ہیار میں بائی پاس کے قریب کیریا شاخ میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔
शिगाफ पड़ने के बायस अतराफ में मौजूद रिहायशी कॉलोनियों में पानी दाखिल, सखी वहाब कॉलोनी और दीगर इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद भी इरीगेशन अमला हरकत में नहीं आया। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत शिगाफ बंद करने में मसरूफ है। और मर्दान में ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जाँ बहक और 18 शदीद जख्मी हो गए। हादसा सवाद मोटरवे पर कॉटलिंग के मुकाम पर फ्लाइंग कोच का टायर निकलने से पेश आया। कोच में एक ही खानदान के 20 अफराद उम्रा अदायगी के बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दीर जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं, भारत की दरअंदाजी के जवाब में पाकिस्तान के कामयाब तरीन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। 5 साल के बाद भी भारत पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब नहीं भूला और आज भी पाक फिजाइया की पेशावराना सलाहियतों का उस पर खौफ तारी है। 27 फरवरी 2019 हमारी तारीख का एक अहम वाकया है। इस दिन पाकिस्तान के अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का मुजाहरा किया गया। ISPR ने मजीद कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने मौसर तरीके से भारतीय दावों को रद्द किया। हम अपने पड़ोसियों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी की अहमियत पर जोर देते रहेंगे, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फिजाइया ने तारीख साज दिफा किया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और मुख्तसर फिजाई झड़प के दौरान भारतीय तैयारे को मार गिराया। जवाबी कार्रवाई के दौरान पायलट अभिनंदन वर्धमान को जिंदा गिरफ्तार किया गया। पाक फिजाइया ने अपने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया। जेर हिरासत अभिनंदन पाकिस्तान मिलिट्री के ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी और पाक फौज के जवानों की मेजबानी का मोतरफ हुआ। पाकिस्तान की हिरासत में अभिनंदन की चाय के साथ वायरल वीडियो में भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी चाय की तारीफ की। सोशल मीडिया पर टीज फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे जेर गर्दिश रहा। 5 साल बाद भी अभिनंदन की चाय के पाकिस्तान में चर्चे बरकरार हैं। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत तकरीबन 60 घंटों बाद अभिनंदन को रिहा कर दिया गया था। आलमी मीडिया के मुताबिक एक कप चाय के लिए भारत को अपने तैयारे की कीमत अदा करनी पड़ी थी। पाकिस्तानी चाय और पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। JDA के ज़ेर एहतमाम हालिया इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ ईदी सेंटर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली में जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत इस्लामी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग फंक्शनल, कौमी अवामी तहरीक और कौम परस्त जमातों ने शिरकत की। अब्दुल मजीद समू, बाबू खुश्क, अमजद शाह, शाहनवाज बरूही, यासिर जाखरो का कहना था इलेक्शन में धांधली के जरिए मनपसंद लोगों को मुसल्लत किया गया, अवाम से उनका हक छीना गया, अक्सरियती जमात को साइड करके मुल्क लूटने वालों के हवाले कर दिया गया है। हम इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते। और नाजरीन, एबटाबाद में तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम दस्तूर मदीना कॉन्फ्रेंस के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी के साहबजादे प्रोफेसर हुसैन मोहियुद्दीन कादरी खुसूसी खिताब करेंगे। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान सुलेमानी। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं दस्तूर मदीना कॉन्फ्रेंस में। आज जिगर गोशा हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के साहबजादा डॉक्टर हुसैन मोहियुद्दीन जो है आज खिताब करेंगे यहाँ जलालबाग ऑडिटोरियम एबटाबाद में। इंतज़ामात के हवाले से अगर मैं बातचीत करूँ तो मैं बताऊँ कि इस वक्त सैकड़ों कुर्सियाँ जो कि लगी हुई हैं, इसके अलावा स्टेज को तैयार किया जा चुका है। ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए जा चुके हैं।
پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین جو کہ مذہبی اسکالر بھی ہیں، اور آج جو ہے تقریباً 2:30 بجے کے قریب جو ہے اسی جگہ پر آ کر خطاب کریں گے۔ سرزمین ہزارہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ عرصہ دراز کے بعد، اس سے قبل وہ منصیرہ میں تو آئے، لیکن ایبٹ آباد میں بڑے عرصے کے بعد وہ آ رہے ہیں اور ایبٹ آباد کی عوام سے خطاب کریں گے۔ دستور مدینہ کانفرنس سے جو مہمان خصوصی ہیں وہ ڈاکٹر حسین محی الدین ہیں۔ جی سرائے عالمگیر میں تھانہ سٹی اور صدر پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، 4 ملزمان کو گرفتار کر کے 1300 سے زائد پتنگیں برآمد کر لی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں عرفان نعیم مشتاق شامل ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او گجرات کا کہنا تھا پتنگ بازی جان لیوا کھیل ہے، اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے دور رکھیں۔ یہ خطرناک کھیل اب تک بہت سی قیمتی جانیں لے چکا ہے۔ ادھر ٹنڈوالا یار بائی پاس کے قریب کیریا شاخ میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ہے۔ شگاف پڑنے کے باعث اطراف میں موجود رہائشی کالونیوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ سخی وہاب کالونی اور دیگر علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی اریگیشن عملہ حرکت میں نہیں آیا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے میں مصروف ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مجموعی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے 22 کیسز کی سماعت کی۔ ڈیپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملکی مفاد کی خاطر دیار غیر میں ملکی ترقی کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں اور املاک کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ متعلقہ محکمے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کر کے رپورٹس 1 ہفتہ کے اندر میرے دفتر جمع کروائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کراچی میں احتجاج کے دوران لاٹھی چارج اور شیلنگ کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب کشمور کے سامنے جے یو آئی کے کارکنوں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کشمور نادرا چوک سے شروع ہوئی، شہر سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچی۔ امیر میاں خالد حسین ڈنگر، جنرل سیکرٹری شفیق الرحمان اور پریس سیکرٹری مولانا محمد احمد مزاری نے کہا کہ کراچی میں پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی۔ پولیس نے براہ راست دہشت گردی کرتے ہوئے کارکنوں کا راستہ روکا ہے، انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ موجودہ انتخابات ملک کی تاریخ کے بدترین انتخابات ثابت ہوئے ہیں، جس میں اپوزیشن کو کھلے عام جوڑ توڑ سے شکست ہوئی اور ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ مظاہرین نے ایک بار پھر صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اور ناظرین، خانپور میں صوفی بزرگ حضرت بابا پیر سید جندن شاہ بخاری کا عرس، مزار پر چادر پوشی کے بعد محفل سماع اور علماء مشائخ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ محفل سماع کی قیادت جواد حسن گل قادری نے کی۔ علماء مشائخ کانفرنس میں مفتی مظہر مختار دورانی کا خصوصی خطاب اور اختتامی دعا ہوئی۔ زائرین مزار پر حاضری کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر روانہ ہو گئے۔ پنڈی بھٹیا انٹرچینج پر 1800 لیٹر ناقص دودھ تلف کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی ٹیموں نے مضر صحت سفید محلول کی ترسیل ناکام بنائی۔ دودھ گاڑی میں لاہور سپلائی کیا جا رہا تھا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خانقاہ ڈوگرہ میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 60,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ٹارگٹ ہے۔ اے سی ایوشا ظفر کی زیر نگرانی مختلف جگہوں پر کیمپ لگا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ آگاہی کے لیے واک کا اہتمام بھی کیا گیا۔ خانیوال کے نواحی علاقے چک نمبر 17 اے ایچ میں کریانہ کی دکان میں آگ لگ گئی۔ 15 لاکھ روپے کا سامان جل کر خاک ہو گیا۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ نامعلوم شخص نے آگ لگائی ہے۔ مزید جانتے ہیں چودھری کیسر کی اس رپورٹ میں۔ خانیوال کے نواحی علاقے چک نمبر 17 اے ایچ کے رہائشی عمر الرحمان نے چک میں کریانہ کی دکان اپنے مکان سے منسلک بنائی ہوئی تھی۔ گزشتہ شام دکان بند کر کے گھر گیا۔ رات 2 بجے کے قریب دھوئیں اور آگ کی بو سے عمر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ دکان میں شدید آگ لگی ہوئی تھی، جس پر عمر نے 1122 کو کال کی، جس نے فوری موقع پر پہنچ کر آگ تو بجھا دی، مگر اس اثناء میں دکان میں موجود لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاک ہو گیا، جس پر سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے دیکھا گیا کہ ایک نامعلوم شخص آگ لگا کر بھاگتے ہوئے نظر آیا۔ کسی نامعلوم شخص نے آ کر ان کے دکان کو آگ لگا دی ہے رات کے تقریباً 2 بجے، اور وہ بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب نظر آتا ہے لیکن اس کی پہچان نہیں ہوتی،
पुलिस वालों को इतला तो दी है, उन्हें एफ दर्ज कर लिया, लेकिन उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही। बराए मेहरबानी हम इल्तिजात करते हैं कि उसको पकड़ कर वक्त की सज़ा और इनका हक इनको दिलाया जाए। मैं तमाम इससे बड़े अफसरान से कहता हूँ कि हमारे साथ तावन किया जाए और इनका अदाला किया जाए। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO से अपील की है कि पुलिस जल्द अज जल्द मुजरमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाए ताकि हमारे नुकसान का अजाला मौसम बहार के आने के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों में भी हम निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर हम निसाबी सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। जनाब कॉलेज शोरकोट में भी फन फेयर बराए तालबात की इफ्तिताई तकरीब मुनकिद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी हाफिज खालिद महमूद सिविल जज मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल शोरकोट और मिसेज हाफिज खालिद महमूद सिविल जज शोरकोट का नन्ही मुन्नी तालबात ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। वाइस प्रिंसिपल राय शौकत अली, मैडम फरहत नाज, अकाउंट ऑफिसर और मीडिया कोऑर्डिनेटर हफीजुर रहमान ने भी आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम किया। नन्ही मुन्नी तालबात ने भी आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खूबसूरत अंदाज में तितलियों वाले ड्रेसेस पहनकर शानदार वेलकम किया। मैडम फरहत नाज ने मिसेज हाफिज खालिद महमूद सिविल जज को स्टॉल्स का विजिट करवाया और फन फेयर की अफादियत बताते हुए कहा कि बच्चियों के लिए ये तफरीही माहौल उनकी तालीम में अहम किरदार अदा करता है। वाइस प्रिंसिपल राय शौकत ने भी मेहमानों को और मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि ऐसे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स मुनक्किद करके बच्चों की ग्रूमिंग की जाती है। हाफिज खालिद महमूद सिविल जज ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा, ये चनाब कॉलेज का एक बहुत अच्छा और एहसन इक़दाम है। चनाब कॉलेज में बेसिकली इतना बड़ा इदारा है, चनाब कॉलेज शोरकोट के लिए एक ब्लेसिंग है। और आज का ये जो इवेंट चनाब कॉलेज ने अरेंज किया है, ये जो प्रिंसिपल साहब यासीन साहब हैं उनकी क़ियादत में, राय शौकत साहब की क़ियादत में, ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे ये इवेंट अरेंज किया है, जो बच्चों के लिए बड़ा एक हेल्दी एक्टिविटी है और बड़ा मुफीद एक्टिविटी है ये। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं और झूले हैं और यहाँ पे हमेशा फन फेयर होता है हर साल और बहुत मज़ा आता है फन फेयर पे। और ये हमारे लिए ब्रेक होती है पेपर से पहले और बहुत मज़ा आता है। जी, यहाँ पर बहुत मज़े के झूले लगे हैं। ये फेस्टिवल साल में एक बार ही आता है और यहाँ पर बहुत इंजॉयमेंट होती है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं 10th क्लास से हूँ, ये मेरा 2nd ईयर चल रहा है और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और ये फंक्शन बहुत अच्छा है। इससे हमारा सोशल बिहेवियर जो है वो अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ चनाब कॉलेज शोरकोट का फन फेयर हो रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मैं चनाबियन हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चनाबियन ही नहीं बल्कि सारी डिफरेंट सिटीज से यहाँ पर लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम यहाँ पे चनाब कॉलेज में आए हुए हैं फन फेयर में। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ऐसे फंक्शन बहुत ही मुश्किल से आते हैं, खास तौर पे मतलब लड़कियों के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, हम इधर चनाब कॉलेज में फन फेयर पे आए हुए हैं। हम इधर ही स्टडी करते हैं। माशाल्लाह में बहुत मज़ा आ रहा है। इधर स्टॉल्स लगे हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। फन फेयर है तो ये एक ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जिसका हम सारा साल इंतजार करते हैं। राइड्स होती हैं, हम इतना इंजॉय करते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, स्टडी से हमें ब्रेक मिलती है। जैसे खुशी आती है इसमें ये है कि हमारे भी मॉक हो रहे हैं, तो इसके बाद हम लोगों को बहुत टेंशन होती है कि मॉक हो रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे। पर ये ऐसे है कि हम लोग अगर इसमें आएंगे हम लोग बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। इससे हमें स्टडी से बिल्कुल थोड़ा अलग ब्रेक चाहिए होती है हमें। ये फन फेयर है तो ये इसलिए होता है कि रिफ्रेशमेंट हो जाए। इन्हें पेपर्स के दौरान भी इसलिए रखा जाता है कि ताकि मतलब बच्चे जो है पेपर से मतलब थकावट होती है, आगे हमारे पेपर्स आने वाले हैं। छियानवे किलो वेजिटेबल ऑयल, 60 किलो केमिकल, 15 किलो वाई पाउडर और मशीनरी जब्त कर ली गई। फूड सेफ्टी टीम ने 60 टाउन में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री की इंस्पेक्शन की। चेकिंग के दौरान वेजिटेबल ऑयल और वाई पाउडर की मदद से दूध नुमा गाढ़ा महलूल तैयार किया जा रहा था। जाली दूध की तैयारी में माल्टोडेक्सट्रेशन नामी केमिकल और गार्गम पाउडर की मिलावट भी की जा रही थी। जहरीला दूध तैयार करके मुल्क शॉप्स और
टी स्टॉल्स पर सप्लाई किया जाना था। जाली दूध तैयार करने पर फैक्ट्री मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। जाली दूध का कारोबार करने वालों से आहने हाथों से निपटा जाएगा। जालसाज माफिया का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। और नाजरीन, हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के इंस्पेक्शन का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान महर शाहिद जमान लक ने मुल्तान रोड पुल गाजी घाट पर पोलियो टीमों और वर्कर्स की वर्किंग का मुआयना किया। उन्होंने पोलियो वर्कर्स से बातचीत करते हुए कहा कि कौमी कॉज को हर सूरत पूरा किया जाए, रोजाना का टारगेट जरूर हासिल किया जाए। हर गाड़ी को चेक करके 5 साल से कम उम्र बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए हिफाजती कतरे जरूर पिलाए जाएं। किसी भी मसला को फौरी अफसरान के नोटिस में लाया जाए। इश्यूज को हल करने के लिए फौरी पेशरफ भी की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों के इंदराज का रजिस्टर, वैक्सीनेशन और दीगर सहूलियात भी चेक की। महर शाहिद जमान लक ने अपनी ज़ेर निगरानी में मुसाफिर बच्चों को हिफाजती कतरे भी पिलाए। रिनाला खुर्द में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सैयद वहीम शाहिद ने 2 बच्चों को कत्ल करने वाली मुलजिमा को 2 बार सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। थाना चूचक के इलाके कमां इस्लामपुरा की खातून ने अपने 2 भांजों को नहर में फेंक कर मार दिया था। शकीला बीबी को 2 बार सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। डिप्टी कमिश्नर कल्लात हाफिज मोहम्मद कासिम काकड़ ने बच्चों को कतरे पिलाकर 5 रोजा पोलियो मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। DHO डॉक्टर नसीम लांगू, डेप्यूटी DHO डॉक्टर इकबाल नूरजई ने भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नसीम लांगू ने डिप्टी कमिश्नर को 5 रोजा पोलियो मुहिम से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पूरे जिला के 19 यूनियन काउंसिल्स में 38,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। एरिया सुपरवाइजर्स टीमों की अच्छी तरह निगरानी करें। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए वालिदैन, सियासी और समाजी कारकुनान, उलमा कराम, शोरा, अदबा और सहाफी बरादरी अपना मुस्बत किरदार अदा करें। पोलियो से पाक मुआशरे की तश्कील हम सब का बुनियादी मकसद है। खुशाब वापडा फेज 1 डिवीजन में बड़ी करप्शन का स्कैंडल बेनकाब हो गया है। शहरियों का कहना है कि साबिराबाद सरवर हयात कॉलोनी बनने वाले न्यू बिस्मिल्ला टाउन में जेर निगरानी लाइन मैन महर रमजान मलिक तारिक ने भारी रकम वसूल करके बगैर डिमांड नोटिस जमा कराए 2 बिजली के पोल नस्ब करा दिए। इन वापडा एहलकारों की करप्शन की गवाही के लिए ये जाली बिजली के पोल ही काफी हैं, जिन पर अभी तक तारें भी न लग सकी। जो खंबे लगाए गए उनका रिकॉर्ड महकमा में नहीं है। शहरियों का मजीद कहना था कि जो भारी रकम वापडा एहलकारों ने वसूल की वो भी उनसे लेकर गवर्नमेंट फंड में जमा करा के सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने हाल ही में 20 ग्रेड में तरक्की पाने वाले डॉक्टर काजी अमानुल्लाह को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पंजाब तैनात कर दिया है। तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर काजी अमानुल्लाह खुशाब में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ भी अपने फराइज मनसबी सरंजाम दे चुके हैं। बहावल नगर में FIA टीम ने मोहल्ला निजामपुरा में लीबिया से डंकी के जरिए इटली इंसानी स्मगलिंग करने वाला गैंग पकड़ लिया है। खालिद उमर फारूक गैंग के उस्मान नामी मुलजिम को FIA टीम ने गिरफ्तार किया। गैंग ने गुज़श्ता साल 3 नौजवानों को लीबिया से इटली भिजवाने का सौदा किया। मुलजिमान ने इजाफी पैसे लेने के बावजूद मजीद फीकस 25 लाख रुपए की डिमांड की। मुलजिमान ने घर वालों को धमकी दी कि अगर मजीद रकम न दी तो नौजवानों को लीबिया में ही कत्ल करके लाशें गायब कर दी जाएंगी, जिस पर मुतासरीन ने कार्रवाई के लिए FIA को दरखास्त दी। FIA ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिमान के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई की। और रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बाकू सिटी मालिकान ने अडयाला रोड पर वाक़िया नकराली गांव में चंद कनाल अराजी लेकर सादा लो शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। सोसाइटी मालिकान ने शाहपुर स्टॉप रेडियो कॉलोनी के साथ ऑफिस बनाकर गैर कानूनी फाइलों की ट्रेडिंग जारी रखी हुई है। मजीद जानते हैं उमर अहमद की इस रिपोर्ट में। हाफिजाबाद के नवाही गांव कसोकी में उर्स हजरत सखी सरवर पर आल पाकिस्तान सालाना कबड्डी मैच मुल्क के नामवर खिलाड़ियों की शिरकत। मेहमान खुसूसी DSP
صدر رانا کیسر جمیل اور دیگر کھلاڑیوں کی نقد انعام سے حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ آخر میں کسوکی کی جیتنے والی اور اجیاں والا کی رنر اپ ٹیم کو ٹرافیاں اور انعامات دیے گئے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں مردان سے، جہاں ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 18 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ سوات موٹر وے پر کاٹلنگ کے مقام پر فلائنگ کوچ کا ٹائر نکلنے سے پیش آیا۔ کوچ میں ایک ہی خاندان کے 20 افراد عمرہ ادائیگی کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ سے دیر جا رہے تھے۔ افسوسناک خبر ہے، مردان میں ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 18 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ سوات موٹر وے پر کاٹلنگ کے مقام پر فلائنگ کوچ کا ٹائر نکلنے سے پیش آیا۔ کوچ میں ایک ہی خاندان کے 20 افراد عمرہ ادائیگی کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ سے دیر جا رہے تھے۔ کراچی میں قومی عوامی تحریک کے رہنما شہید ممتاز حسبانی کی دوسری برسی شاہ لطیف ٹاؤن میں منائی گئی۔ تقریب میں پارٹی اور سماجی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے راجہ بلوچ۔ قومی عوامی تحریک کے رہنما شہید ممتاز حسبانی کی دوسری برسی تقریب شاہ لطیف ٹاؤن میں منائی گئی، جس میں قومی عوامی تحریک کے رہنماؤں، سیاسی سماجی رہنماؤں اور مرد عورت کارکنان نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں فرحان لاڑک، ضمیر علی مشوری، فیاض اتیرو، عبدالغفور لاکھو، کاشف خاسکلی اور دیگر نے کہا کہ شہید ممتاز حسبانی کی جدوجہد امر ہے۔ شہید ممتاز حسبانی نے عوام کے حقوق کے لیے خاص طور پر کراچی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ آج ہمیں شہید ممتاز حسبانی کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ممتاز حسبانی جیسے سندھ پرست صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ قومی عوامی تحریک کے کارکنان نے ہمیشہ سندھ کے حقوق کے لیے عملی جدوجہد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو نے دنیا کے سامنے سندھ کا درد رکھا اور کیس لڑا ہے۔ اس طرح کارکنان اپنے اپنے علاقوں میں سندھیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ آج ہمیں یہ وچن کرنا ہے کہ ہم ہر محاذ پر سندھ کا کیس لڑیں گے اور عوام کے حقوق کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین سربت کے ساتھ راجہ بلو۔ میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کی نامزد سمیرہ بلوچ 26 ووٹ لے کر ڈیپٹی میئر منتخب، جبکہ ایم کیو میں پاکستان کے خلیل احمد شیخ 4 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کی نامزد سمیرہ بلوچ 26 ووٹ لے کر ڈیپٹی میئر منتخب ہو گئی ہیں، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے خلیل احمد شیخ 4 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، میرپور خاص میں پیپلز پارٹی کی نامزد سمیرہ بلوچ 26 ووٹ لے کر ڈیپٹی میئر منتخب ہو گئی ہیں، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے خلیل احمد شیخ 4 ووٹ حاصل کر سکے ہیں۔ جلال پور پیروالا میں نجی سکولز کے پرنسپلز اور ٹیچرز کی آئی ایوارڈ پروگرام کا انعقاد۔ آفاق کے زیر اہتمام پروگرام میں مختلف ایوارڈز دیے گئے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے خواجہ شہزاد احمد۔ پیروالا میں آفاق کے زیر اہتمام پرائیویٹ سیکٹر کے سکولوں کے پرنسپل اور ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ایوارڈز پروگرام میں محمد بلال اکبر سینئر زونل منیجر سیل آفاق اور محمد وصال ڈپٹی زونل سیل منیجر آفاق ملتان سمیت عطاء اللہ سینئر اکیڈمک منیجر سمیت دیگر نے خصوصی شرکت کی اور پرائیویٹ سیکٹر کے میں پڑھانے والے میل اور فیمیل ٹیچر اور پرنسپل کو ایوارڈ پیش کیے۔ آج ہم نے جلال پور میں ایک پروگرام منعقد کیا، اس کا نام تھا پرنسپل ایکنالجمنٹ ایوارڈ اینڈ بیسٹ ٹیچر ایوارڈ۔ یہ جلال پور کے تمام پرائیویٹ سکولز کے پرنسپلز کو ان کی سروسز کے ایکنالج کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز ہیں ان کی سروسز کو ایکنالج کرنے کے لیے یہ پروگرام ہم نے ارینج کیا تھا۔ مقصد ان کی سروسز کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا اور ان کو اپریسیشن کے لیے یہاں پہ اکٹھا کرنا تھا۔ ایوارڈ پروگرام کا مقصد پرائیویٹ سیکٹر میں انتہائی کم معاوضہ میں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والے ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کرنا تھی۔ مائٹی کہ ہم جلال پور میں جو ہے وہ ایک کام کر رہے ہیں، ہماری لمیٹڈ جو ہے وہ ایفرٹس ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ قبول کرے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس کمپٹیشن میں جو ہے مجھے سلیکٹ کیا گیا ہے آفاق کی طرف سے۔ اس موقع پر تحصیل بھر سے پرائیویٹ سکول کے میل فیمیل ٹیچر سمیت سکولوں کے پرنسپل نے خصوصی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ
उगी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सिविल सोसाइटी और ताजिर बरहम हैं। बिजली बंदिश ना रोकने पर दमादम मस्त कलंदर की धमकी दे दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं डॉक्टर अतीक चांद की इस रिपोर्ट में। उगी बिजली के जालिमाना और नारवा 16-16 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ सिविल सोसाइटी उगी और ईवान तिजारत उगी के रहनुमा और ताजर बरहम हो गए। इस मौका पर नौ मुंतखब MPA PK 33 इकरामुल्लाह खान गाजी भी मौजूद थे। JUI के रहनुमा हाफिज मोमन खान उस्मानी, ईवान तिजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी नियाज अहमद, टेलर यूनियन के सदर हुबैब अहमद, ताजर रहनुमा अब्दुल कयूम लाला, तहसील खतीब मौलाना कारी मतीउर रहमान, सरपरस्त आला ईवान तिजारत उगी मौलाना उबैदुर रहमान हैदरी, MPA PK 33 इकरामुल्लाह गाजी और सदर ईवान तिजारत उगी अताउल्लाह खान तलोनी ने खिताबात किए। अपने खिताबात में समने वापडा उगी को खुसूसन और पेस्को को अमूमन मुखातब करते हुए कहा, अब चूंकि बिजली जिंदगी का बुनियादी इकाई बन चुकी है, इसलिए शेड्यूल लोड शेडिंग के अलावा एक मिनट की भी बिजली की बंदिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बसूरत दीगर हम अपना हक लेना जानते हैं और वापडा आवाम के गैज़ो गज़ब का बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हम सिर्फ 4 तारीख तक अल्टीमेटम देते हैं। अगर लोड शेडिंग का ये सिलसिला जारी रहा तो उगी चौक, SDO ऑफिस और ग्रिड स्टेशन का घेराव किया जाएगा और दमादम मस्त कलंदर होगा और इस सब की जिम्मेदारी SDO उगी और ग्रिड स्टेशन इंचार्ज उगी होंगे। साथ ही रिपोर्ट मटियारी में GS सिंध कौमी महाज की जानिब से नादरा हमले के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत नूर मोहम्मद उर्स खोसो, लुकमान खोसो, अयाज खोसो ने की। मुजाहिरीन ने कहा कि नादरा ऑफिस गरीब मस्कीनों के लिए तजलील सेंटर बन चुका है। इंतजामिया लोगों से रिश्वत लेकर कार्ड बना रही है। मुतालिबा करते हैं कि नादरा ऑफिस के इंचार्ज मिर्जा आसिफ को फौरी तौर पर हटाया जाए। उकाड़ा की जामे मस्जिद उस्मानिया गोल चौक में विफाकुल मदारस का इम्तिहान पास करके फारिगुल तहसील होने वाले हिफाज कुराम के एजाज में तकरीब मुनाकिद की गई। कामयाब उम्मीदवारों में असनाद, दस्तार फजीलत और इनामात तकसीम किए गए। मजीद देखिए अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। जामिया मस्जिद उस्मानिया गोल चौक में वफाकुल मदारस का इम्तिहान पास करके फारुगुल तहसील होने वाले हफाज कराम को तकसीम असनाद, दस्तार फजीलत और तकसीम इनामात की रूप परवर तकरीब मुनक्कद की गई। मोहतमिम कारी सईद अहमद उस्मानी, सदर अंजमन खदाम जामिया उस्मानिया हाजी नईम अकबाल, जनरल सेक्रेटरी हकीम मोहम्मद सरवर साजद और अरकान ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मौलाना कारी गुलाम महमूद अनवर मरहूम के साले सवाब और वतन अजीज पाकिस्तान में अमन व सलामती, उम्मत मुसलमा की सलामती, मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ख़त्म नबूवत के हवाले से खुसूसी खिताब मेहमान शख्सियत मौलाना अल्लाह वसाया सूबाई खतीब पंजाब कारी फतेह मोहम्मद राशिदी ने करते हुए कहा कि ख़त्म नबूवत के कानून में किसी किस्म की तरमीम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दस्तार फजीलत के मौका पर पुरवकार रूहानी तकरीब मुनक्कद करने पर मोहतमिम जामिया उस्मानिया गोल चौक कारी सईद अहमद उस्मानी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हम सबको सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करते हुए आइंदा अपनी जिंदगियों को दीन इस्लाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बसर करने का अहद करना चाहिए। इस मौका पर मौलाना अब्दुल रऊफ चिश्ती, नाथवान राना मोहम्मद उस्मान कसूरी, मौलाना अब्दुल मन्नान उस्मानी, कारी आसम अब्दुल वदूद, कारी उमर खलात थानवी, मुफ्ती मोहम्मद नोमान हमीद, हाजी एहसानुल हक, कारी हामद महमूद, जर्नलिस्ट समाजी तंजीम माडा के सदर मोहम्मद मजहर रशीद चौधरी, मीडिया नुमाइंदगान और हफाज कराम के वालिदैन और शहरियों की कसीर तादाद ने तकरीब में शिरकत की। उलमाए कराम और तलबा के वालिदैन ने जामिया उस्मानिया मस्जिद गोल चौक को बामकसद और म्यारी दरसगाह करार देते हुए मोहतमिम कारी सईद अहमद उस्मानी और साथीज़ा को खराज तहसीन पेश। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वजारत का दूसरा दिन भी इंतहाई मसरूफ गुजारा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुबह बर वक्त अपने दफ्तर पहुंचकर मिसाल कायम की। मजीद जानते हैं रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में।
نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اپنی وزارت اعلیٰ کا دوسرا دن بھی شدید مصروفیات میں گزار رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صبح 8:15 بجے رائیونڈ سے دفتر کے لیے روانہ ہوئی اور 9 بجے دفتر پہنچی۔ دوران سفر مریم نواز شریف نے ٹریفک روکنے پر سخت برہمی کا اظہار کیا، حکم دیا کہ ٹریفک مینجمنٹ ٹھیک کریں، شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت دربار ہال سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو محکموں کو افعال کار کے بارے میں سوشو اکنامکس رجسٹری پروگرام جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ غریب آدمی کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے، سیاست نہیں بس عوام کی خدمت ہی مشن ہے۔ بعد ازاں چند خبروں کی تردید کرتے ہوئے ترجمان وزیر اعلیٰ آفس کا کہنا تھا کہ پنجاب میں اسلحہ لائسنس معطل نہیں کیے جا رہے، تعلیمی بورڈ کو ایک ہی صوبائی بورڈ بنانے کی فی الحال فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسلحہ لائسنس معطل کرنے کے کوئی حکم جاری نہیں کیے۔ ترجمان چیف منسٹر آفس کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا سے گزارش ہے کہ نشر کرنے سے پہلے خبر کی تصدیق کر لی جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز کے ہمراہ احمد ریاض بلوچ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے 11ویں کانووکیشن کی پروقار تقریب جامعہ کے مرکزی کیمپس ٹاؤن شپ میں منعقد کی گئی۔ صدارت گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کی۔ کانووکیشن میں مجموعی طور پر 9739 طلباء و طالبات کو اسناد دی گئیں، جن میں 20 پی ایچ ڈی، 911 ایم ایس ایم فل اور 8808 گریجویٹس شامل تھے۔ علاوہ ازیں 82 فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو میڈل سے بھی نوازا گیا۔ کنووکیشن میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید، سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، ڈاکٹر فیض الحسن، سنڈیکیٹ سلیکشن بورڈ، اکیڈیمک کونسل ارکان اور دیگر نے شرکت کی۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر ٹاؤن شپ میں عظما عامر بٹ کی قیادت میں مسلم لیگی کارکنان کی ریلی، منور حسین نقوی، اطہر امین، شیخ عاطف، ذوالفقار، خالد بیگ، حاجی احمد عاطف اور کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر ٹاؤن شپ میں عظما عامر بٹ کی قیادت میں مسلم لیگی کارکنان کی ریلی، منور حسین نقوی، اطہر امین، شیخ عاطف، ذوالفقار، خالد بیگ، حاجی احمد عاطف اور کثیر تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے 11ویں کانووکیشن کی پروقار تقریب جامعہ کے مرکزی کیمپس ٹاؤن شپ میں منعقد کی گئی۔ صدارت گورنر پنجاب انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے کی۔ کانووکیشن میں مجموعی طور پر 9739 طلباء و طالبات کو اسناد دی گئیں، جن میں 20 پی ایچ ڈی، 911 ایم ایس ایم فل اور 8808 گریجویٹ شامل تھے۔ علاوہ ازیں 82 فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو میڈل سے بھی نوازا گیا۔ کانووکیشن میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید، سابق وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، ڈاکٹر فیض الحسن، سنڈیکیٹ سلیکشن بورڈ، اکیڈیمک کونسل ارکان اور دیگر نے شرکت کی۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک اور مشیر ورلڈ بینک ڈاکٹر عشرت حسین کا شہناز ارشد اور سہیب رشید کے ہمراہ پی ایم ڈی ایف سی کا دورہ۔ ڈاکٹر عشرت حسین کہتے ہیں شہریوں کو بہترین میونسپل سہولیات کی فراہمی اولین مقصد ہونا چاہیے۔ سید زاہد عزیز نے کہا پی سی پی کے تحت 16 شہروں میں قریب 40 ارب روپے کی لاگت سے سیوریج اور واٹر سپلائی سمیت دیگر منصوبے جاری ہیں۔ میٹنگ کے بعد وفد نے ڈسکا میں جاری منصوبوں کا دورہ کیا، جہاں انور علی کانجو ایڈمنسٹریٹر ایم سی ڈسکا نے دوران بریفنگ بتایا کہ 3265 ملین روپے کی لاگت سے ڈسکا میں منصوبے جاری ہیں، جن میں سیوریج، سٹارم واٹر، ڈرینیج اور روڈز کی تعمیر کے منصوبے شامل ہیں۔ اس موقع پر وفد کے شرکاء نے ایم سی دفتر لان میں پودے بھی لگائے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔